ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮੋਤੀ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ पेड़ के थले बैठे हुए है, जंगल का रास्ता है, उस जंगल च एक पेड़ है जिस दे थले फकीर बैठे हुए है, और फकीरां दे बिल्कुल सामने एक छोटा जिहा तलाव है, और उस तलाव दे विच कमल दे फुल खिले हुए है। हुण फकीर बैठे है, वो कमल दे फुल्लां नूं देख रहे हैं कि इस चिक्कड़ दे अंदर, इस पानी दे अंदर भी ये कमल किदां निर्लेप है। हुण फकीर उन्हां कमल दे फुल्लां नूं देख के बड़ा खुश हो रहे हैं कि कुदरत ने भी कितना प्यारा एक कमल बनाया है। और जरा गौर करना, इसीलिए तो गुरुआं रहबरां ने भी किया कि तेरे अंदर भी एक सहस्दल कमल है। सहस्दल कमल पढ़िया कि नहीं उहदे बारे, सुनिया कि नहीं उहदे बारे, कि तेरे अंदर भी वो कमल है, जदों खिलदा है तो फिर तेरा जीवन आनंद नाल भरपूर हो जाता है। हुण फकीर वो कमल दे फुल्लां नूं देख के मुस्कुरा रहे हैं कि अचानक एक शिकारी आया जिहदे हत्थ च एक धनुष बाण सी। वो शिकारी आया और आके उस झील दे विच, उस तलाव दे विच चला गया, और जाके कमल दे एक दो फुल उन्हें तोड़े और तोड़ के अगे वध गया। फकीर देखते रहे, कुछ नहीं बोले। तकलीफ जरूर हुई फकीरां नूं कि किन्ने सुंदर फुल सी, ये शिकारी आया और फुल्लां नूं तोड़ के लै गया, पर हाले भी कुछ फुल है झील दे अंदर, उस तलाव दे अंदर। हुण जदों फकीर बैठे उन्हां फुल्लां दी तरफ देख रहे हैं जेड़े बचे हुए फुल है, कि पिछों एक होर आदमी आया। वो आदमी आया, झील च जाण तो पहला उन्हां फकीरां नूं बैठियां देखिया, हथ जोड़े, फकीरां नूं प्रणाम बुलाई कि महाराज प्रणाम। फकीरां ने हथ खड़ा करके उन्होंने आशीर्वाद दिता। हुण वो आदमी भी फकीरां नूं प्रणाम करन तो बाद जदों झील दी तरफ गया, झील दे विच पैर रखिया और कमल दे फुल नूं तोड़न लगा, तो फकीरां ने आवाज मारी, बेटा रुक, कमल ना तोड़ी, ये फुल ना तोड़ी। तो वो आदमी झील चों बाहर निकलिया, यानी तालाब चों बाहर आया और आके फकीरां नूं कहण लगा, महाराज कमाल दी गल है, मेरे सामने आ थोड़ी देर पहला मैं दूरों देख रहा सी, एक शिकारी आया और आके झील दे अंदर गया, उन्हां दो चार कमल दे फुल तोड़े लेके चला गया, तुसी ओनू तां रोकिया ही नहीं, ओनू तां तुसी मना ही नहीं कीता। वो आया फुल तोड़ के ले गया, ना तुसी रोकिया ना मना कीता, फिर मैनू क्यों रोक रहे हो, मैनू क्यों मना कर रहे हो? तो उस वेले फकीरां ने कहा, बेटा ਇਹਦਾ कारण है, ਇਹਦਾ कारण है। कहंदा जी की कारण है? फकीर कहंदे, बेटा समझाया उन्हां नूं जांदा है जो समझण नूं ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ है, और समझण वास्ते शरीर दा होना जरूरी नहीं है। शरीर तो सारियां नूं मिल जाता है, पशुआं पंछियां नूं भी मिल जाता है। समझण वास्ते इंसान दी बुद्धि दा और हिरदे दा होना जरूरी है। तू आया, आके तू प्रणाम कीती, साडे अल देख के तू हथ जोड़ के प्रणाम कीती, ਇਹਦਾ मतलब तेरे को समझ भी है तो तेरे को हिरदे भी है। क्योंकि इंसान प्रणाम उदों ही रब दे प्यारे नूं बुलांदा जदों ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा दा प्यार होवे, जदों ਉਹਨੂੰ समझ होवे। हुण तेरे अंदर प्रेम भी है, समझ भी है, इसलिए असीं तैनूं रोकिया है, क्योंकि जिथे प्रेम समझ होवे उत्थे अगर बुराई बारे दसिया जावे, रोकिया जावे, तो इंसान ਉਹਨੂੰ समझ भी लैंदा है, उत्ते अमल भी कर लैंदा है। तो वो शिकारी वो तो कठोर हिरदे दा मालिक, क्योंकि जिहदा काम ही जानवरां नूं मारना है, दूजे ते जुल्म करना है, जिहदे अंदर प्रेम दा ही फुल ना खिलिया होवे, जिहदे अंदर समझ ही ना होवे, फिर ओनू जिन्ना मर्जी समझाई जाओ उत्ते कोई असर नहीं हुंदा। ताही ते एक लाइन विच, एक शब्द विच आंदा भी है कि सीख ताही को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख ना दीजिए बांदरा घर चिड़िया का जाए। कहंदे सीख, शिक्षा, ज्ञान, समझ ओनू दो जेड़ा ओ समझ नू लैण नू
ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਖ ਨਾ ਦੀਜੇ ਬਾਂਦਰਾ ਘਰ ਚਿੜੀਆ ਕਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਆਲਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਡਾਲ ਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਡਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਠਿਠੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠਿਠੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਧੁੱਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਆਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਭਈਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਭਈਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਠਿਠੁਰਨਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਂਦਰ ਨੇ? ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਲੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ, ਔਰ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਆਲਣਾ ਐ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆ ਡਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਚਿੜੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਿੜਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚਿੜੀਆ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਚਿੜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਚਿੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚਿੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਿੜੀਏ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਦੂਜੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੀਜੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਭ में पर सब ते न्यारे, हरी सब में पर सब ते न्यारे, 4 बुद्धि के मानुख सुआरे। कि परमात्मा सब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੜ ਉਹਦੀ ਬਿਸ਼ੱਕ ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿਰਾਗ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜੋਤ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ, ਇਹ ਜੁਆਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜੁਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਐਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੁਆਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਂਦਾ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਨੂਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰੀਹੀਣ, ਪ੍ਰਭੂਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜੋ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਭ ਮੇ ਪਰ ਸਭ ਤੇ ਨਿਆਰੇ, ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰੀ ਸਭ ਮੇ ਪਰ ਸਭ ਤੇ ਨਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਕੇ ਮਾਨੁਖ ਸਵਾਰੇ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਬੋਈ, ਯਾਨੀ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੂਜ ਬੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਤਰਬੂਜ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਉਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੋਤਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਰਬੂਜ ਬੜੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਨੇ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਉਨਾ ਕਰਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਤਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਤਲ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰਬੂਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਉਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਈ ਬੋਤਲ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 512 GB ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ GB ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾ ਰੂਪੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕੇ, ਝੁਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰੇਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰੇਤ ਲਈ ਔਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰੇਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆ ਰੇਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਬੜ ਚੀਰਾ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਚਲੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਕਦੋਂ ਐਂਡ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਐਂਡਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਖਤਾ ਕੇ ਮੁਖ ਮੇ ਬਸੂ ਸਰਵਣ ਹੂੰ ਕੇ ਕਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਖਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਤ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਖਤਾ ਹੂ ਕੇ ਮੁਖ ਬਸੂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਰੋਤਾ ਹੂੰ ਕੇ ਕਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਖਤਾ ਹੂ ਕੇ ਮੁਖ ਬਸੂ ਸਰੋਤਾ ਹੂ ਕੇ ਕਾਨ, ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੂ ਧਿਆਨੀ ਕੇ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਚੇਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਮਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੁਕੇਗਾ? ਆਖਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਕੜ ਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਸ਼ੋਹ ਤੇ ਤੋਂ ਬੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਹ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਲੱਭੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨੀ ਕੇ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਜਾਨ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ, ਧਿਆਨੀ ਕੇ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਭ ਮੇ ਪਰ ਸਭ ਤੇ ਨਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਹ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘੇਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਸੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਹਵਾ 'ਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 100 ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।